For more updates, subscribe to our channel. Welcome to My Dreams channel. So we know that we are posting videos on expected questions from physics. So for ECET 2021, both TS and AP examination. In this video, we are going to discuss about the expected questions from the heat and thermodynamics chapter. So let's see. In heat and thermodynamics, even though the chapter looks very big, so this is the most wide range of chapter because it covers many concepts. But when you come to the ECET entrance examination, the questions are being very simple. Now let's see. So what are the basic questions generally that are repeated in the ECET from the chapter heat and thermodynamics? So now let's see. These questions are from the expansions part. Expansions of solids, expansions of liquids, expansions of gases. We have totally 3 parts. But even though we have 3 parts, solids and liquids, the probability of getting the question is very less for ECET. So kabatti we'll see what are the basic questions that are being asked. Models and types we'll discuss here. Let's see the question. An aluminum rod of length 40 centimeter elongates by 1 millimeter when it is heated from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. What is the coefficient of linear expansion? I mean linear expansion ante enti manaki alpha adugutunnaru. This is from expansions of solids ani manaku ardhamaindi. So even though in expansions of solids many formulas are there, we'll be completely dealing with only one formula maximum to solve all the problems. Delta L is equal to L alpha delta T. Delta L is equal to L alpha delta T. In this thing they have given that expansion is 1 millimeter. That is delta L is equal to 1 millimeter. Means what? 1 into 10 power minus 3 meter. Original length is given as 40 centimeter. 40 centimeter. So that is 40 into 10 to the power minus 2 meter. And change in temperature is given as 0 to 100 degrees Celsius. So 100. You are supposed to find alpha now. Alpha is equal to delta L by L delta T. So when you come with the formula 1 into 10 power minus 3 by 40 into 10 power minus 2 into 100. This 100 this gets cancelled. When this goes up 1 by 4 into 10 power minus 4. That is 0.25 into 10 power minus 4. Otherwise we can write it as 2.5 into 10 power minus 4 per degree Celsius. So this is the calculation part. But examiner may not end up to here. Sometimes in this relation they are asking alpha for us. I mean coefficient of linear expansion. But they may ask alpha or beta or gamma. What is alpha? Coefficient of linear expansion. What is beta? Coefficient of areal expansion. What is gamma? Coefficient of volume expansion. So now we should know that beta is equal to 2 alpha, gamma is equal to 3 alpha. Can question lo em adugutunnadu? Ee question lo alpha adigadu kabatti this is the answer. Ade beta adigunte 2 into this thing, gamma adigunte 3 into this thing. One more popular question based on this thing is alpha is to beta is to gamma is what? 1 is to 2 is to 3. Alpha is to beta is to gamma is equal to 1 is to 2 is to 3 from expansions of solids. Solids will be having always 3 kinds of expansions: linear, areal, volume expansions. Their ratio will be 1 is to 2 is to 3. For anything the basic relation is delta L is equal to L alpha delta T. Expansions of solids nunchi manakemaina scope undi question ante this is the model, right? Next question we'll see. If the coefficient of real expansion is C and the coefficient of apparent expansion is B and the linear expansion of the container is A, then the relation between A, B, C. So please you can star mark this question. Many times asked question in various competitive exams. Just now in the previous question we have discussed that solids will be having 3 kinds of expansions. Entavi like linear, areal, volume expansion. That is alpha, beta, gamma అని చెప్పేసి 3 expansions ఉంటాయని చెప్పేసి మనం చూసినాము. కానీ when you come to the liquids, it is having only 2 expansions. What are they? Real expansion and apparent expansion. Real expansion, I mean gamma R, and apparent expansion. Apparent expansion ante like gamma A. So 2 kinds of expansions. Why? Because liquids does not have proper shape. అది ఏ షేప్ ఏ కంటైనర్లో పోస్తే ఆ షేప్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి it is having only 2 kinds of expansions: real expansion, apparent expansion. Real can also be called as what? Absolute expansion అని కూడా అంటాం. ఇప్పుడు దీనిపైన మొత్తం ఎంటైర్ లిక్విడ్స్ పైన మనకు ఓన్లీ వన్ రిలేషన్ ఏంటమ్మా అది అంటే గామా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఏ ప్లస్ గామా జీ. గామా జీ అంటే కంటైనర్. బట్ ఐ నో దట్ గామా జీ కంటైనర్ అంటే ఏంటి? What do you mean by the word container? Solid. Solid కాబట్టి gamma is equal to 3 alpha. కాబట్టి gamma R is equal to gamma A plus 3 alpha. This is the relation. ఇప్పుడు terms explain చేస్తున్నాను చూడండి. This is the real expansion of the liquid. This is the apparent expansion of the liquid. This is the linear expansion of the container, a solid. దేంట్లో అయితే మనం హీట్ చేస్తున్నాము. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు? If the coefficient of real expansion is C, gamma R is equal to C అన్నాడు.
అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ బి, గామా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అన్నాడు. అండ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఈజ్ ఏ, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిలేషన్ కనుక్కోండి. ఇప్పుడు ఆయన ఇంకా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ 3a, డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూషన్. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కింద ఈ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి మనం. వన్స్ అగైన్ ఏ షార్ట్ కట్ అబౌట్ ద ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్. సాలిడ్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ 3 kinds of expansions: linear, aerial, volume, alpha, beta, gamma. Their ratio is 1:2:3, right? Whereas like a basic formula అంటే అక్కడ మనం యూజ్ చేసేది delta L is equal to L alpha delta T, right? Whereas when you come to liquids, 2 kinds of expansions, only volume, but they are of again 2 types. So they are real expansion and apparent expansion. The relation between them is gamma R is equal to gamma A plus gamma G. That can be written as gamma R is equal to gamma A plus like 3 alpha G. G అని ఎందుకన్నామంటే యూజువల్గా ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో వీ ఆల్ యూజ్ ద గ్లాస్ వెజల్స్ కాబట్టి, రైట్? Now the question is related to gases expansions. In the previous just now we have seen questions related to expansions of solids and liquids. Now we are seeing related with the gases. So before going to the questions, నేనైతే ఒక్కటే ఒక లాజిక్ ఫాలో అవుతా. గ్యాసెస్ నుంచి ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలన్నా కానీ ఫస్ట్ థింగ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ వాట్ ఐ ఫాలో ఇస్ దట్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT. నా దృష్టిలో అయిపోయింది ఆన్సర్. ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్కి అయినా కానీ ఈ ఒక్క ఈక్వేషన్ నుంచి మనము లైక్ ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు అని నేను అంటాను. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఈక్వేషన్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్? PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT. హియర్ R ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనము. ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్? మోస్ట్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఆల్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఇంకా ఈ సెట్లో అయితే ఎన్నిసార్లు అడిగారో గుర్తే లేదు. సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్? వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోవడం ఏంటి సార్? ఈ రైట్. So let's see, 0.0821 liter atmosphere per mole Kelvin, లేదు అంటే 8.314 joule per mole Kelvin, లేదంటే 2 calorie per mole Kelvin. సో ఈ 3 వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ 3 వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోవడమే కాదు, ఆప్షన్స్లో ఎలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారంటే 2 జౌల్ పర్ మోల్ కెల్విన్ అనిపిస్తుంది. మనం ఎక్కడో విన్నట్టుంది కదా, ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమో అనిపిస్తుంది. యూనిట్ టు చెక్ ప్రాపర్లీ. సో క్యాలరీ పర్ మోల్ కెల్విన్ ఇచ్చినప్పుడు 2 ఉండాలి, జౌల్స్లో ఇచ్చినప్పుడు 8.314, లీటర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఇచ్చినప్పుడు 0.0821. యూనిట్ టు రిమెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి దీస్ 3 వాల్యూస్ అలాంగ్ విత్ ద యూనిట్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో నౌ విల్ గో ఇన్ టు ద క్వశ్చన్. Now let's see the question. A given mass of gas at 27 degrees Celsius is heated in a glass flask at constant pressure so that its volume is doubled. Find the final temperature. నేను ఏం ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలని చెప్పిన? PV is equal to NRT అన్న. సో ఏమంటున్నాడు? at constant what pressure? సో this is constant already. So this is already constant. Some only given mass అంటే mass is constant అంటే thus N is also constant. ఇప్పుడు ఏమేమి మిగిలిన రిలేషన్? Volume is directly proportional to temperature. V1 by V2 is equal to T1 by T2. Volume is doubled అంటే 2V. సో టెంపరేచర్, ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఎంత? 27 డిగ్రీ సెల్సియస్. చూడండి ఇనిషియల్ ఎంత డిగ్రీస్లో ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి కెల్విన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27 డిగ్రీస్ ప్లస్ 273. తెలుసు కదా మనకి హౌ టు కన్వర్ట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టు కెల్విన్ అంటే బై యాడింగ్ విత్ ద 273. సో టెంపరేచర్ ఇనిషియల్ వచ్చేసి 300, ఫైనల్ టెంపరేచర్ తెలియదు మనకి. సో T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300 ఇంటూ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 600 కెల్విన్. ఇక్కడే స్టూడెంట్ ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఫైనల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఫైండ్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ అన్నాడు. ఫైండ్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ అన్నాడు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఫైండ్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ అని డిగ్రీస్లో అన్నాడు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మళ్ళీ మనము లైక్ 600 మైనస్ 273 దట్ ఈస్ 327 డిగ్రీ సెల్సియస్. రైట్? క్లియర్ గైస్? సో ఏంటంటే మన క్వశ్చన్లో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సింది, క్వశ్చన్ చేయడంతో పాటు వీ నీడ్ టు సీ వెదర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ కెల్విన్ ఆర్ డిగ్రీ సెల్సియస్. ఇక్కడే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మిస్టేక్ చేస్తుంటారు. ఇలా గ్యాసెస్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా వీ కెన్ సాల్వ్ ఫ్రమ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT. అయితే ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనము. లైక్ టెంపరేచర్ అంటున్నాం కదా, ఎట్ ఏ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ లైక్ మైనస్ 273 డిగ్రీ సెల్సియస్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ రెగ్యులర్ థియరీ క్వశ్చన్, మెనీ టైమ్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. మైనస్ 273 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఏమంటామండి మనము? 0 కెల్విన్ అంటాం. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as what 0 కెల్విన్. లేకపోతే దాన్ని ఏమందాము? అబ్సల్యూట్ జీరో. అబ్సల్యూట్ జీరో.
రైట్. సో గుర్తుంచుకోండి, ద టెంపరేచర్ ఎట్ వాట్ -273 degrees Celsius, ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ కాల్డ్ అస్ 0 Kelvin. దాన్ని ఏమంటాం మనము అబ్సల్యూట్ జీరో. ఎందుకంటే అబ్సల్యూట్ జీరో అని అంటే లైక్ ఎట్ దిస్ టెంపరేచర్ మోషన్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, అంటే అన్ని గ్యాసెస్ కూడా ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి ఎట్ దిస్ టెంపరేచర్. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఈ జీరో ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్. అందుకని ఏమంటాం మనము అబ్సల్యూట్ జీరో అంటాం. క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద అబ్సల్యూట్ జీరో అంటారు. -273 degrees అయినా ఉండొచ్చు, 0 Kelvin అయినా ఉండొచ్చు. లేదు ఒకసారి క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది, ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ ఈవెన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మోషన్ ఈజ్ కీజ్డ్, లేకపోతే ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ జీరో, అబ్సల్యూట్ జీరో, లేకపోతే -273. దాన్ని ముందుకు వెనక్కి తిప్పి అడుగుతుంటాడు. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్. రైట్. నౌ లెట్స్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద గ్యాసెస్. మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ పైన ఉంటాయి. గ్యాసెస్ అంటేనే లైక్ వీ కెన్ సీ ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పాను, PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు nRT. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంట? 10%. అండ్ ఏమేం కాన్స్టెంట్ అంటున్నాడు మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ. సో ఎట్ ద కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటే ఈక్వేషన్ ఏమవ్వాలి ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఏమని చెప్పాను, ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్, PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు nRT. PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు nRT. సో ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటున్నాము. దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, వీ నో ఆల్రెడీ R ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద వెయిట్ ఆర్ మోల్స్. సో n ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. సో కాబట్టి రిలేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు, PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటే P1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 V2. PV1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 V2. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, గివెన్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, క్వశ్చన్లో పర్సంటేజెస్లో ఇచ్చినప్పుడు ఇనిషియల్ వాల్యూస్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ 100. ఇనిషియల్ వాల్యూస్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ 100. సో P1 ఇనిషియల్ వాల్యూ 100 అనుకుందాము, P2 తెలియదు కనుక్కుందాము, V1 ఇనిషియల్ వాల్యూ 100 ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%. 10% ఇంక్రీజ్ అంటే ఎంత అవుతుంది, 110 అవుతుంది. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్, 100 ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైక్ ఎంత అవ్వాలి ఇప్పుడు మనకి, P2 ఇంటూ 110. 0 గెట్స్ క్యాన్సల్, P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000/11. అవునా? అప్పుడు ఏమవ్వాలి, 11 9s 99. 99 అప్పుడు ఏమవ్వాలి అంతే కదా, 11 9s 99. సో సమ్ 91 పాయింట్ సంథింగ్ ఇది వస్తుంది. చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇది 10% కదా, అది కూడా 10% కదా. లేదు, లెస్ దాన్ 10% అవుతుంది. యూనిట్ గో విత్ ద క్యాలిక్యులేషన్. అంటే ప్రెషర్ ఎంత చేంజ్ అయింది, చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 9%. ఎందుకంటే ఫైనల్ ప్రెషర్ ఎంత వచ్చింది, నియర్లీ 91. ఒరిజినల్ ఎంత ఉండే, 100 ఉండే, అంటే ఎంత చేంజ్ వచ్చినట్టు, 9% ఈజ్ ద చేంజ్. యూ నీడ్ టు లుక్ అబౌట్ లైక్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఏ క్వశ్చన్ అయినా గ్యాసెస్ నుంచి బేస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ లాజిక్, PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు nRT. రైట్. సో ఐడియల్ గ్యాస్. రైట్. నౌ ఎలాగో దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాము, టెంపరేచర్ అంటున్నాము, అబ్సల్యూట్ జీరో అంటున్నాము. వన్ మోర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ మోర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ temperature can be measured in 3 scales. Temperature can be measured in 3 scales. ఏంటా 3 scales? Degree Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Degree Celsius, Fahrenheit, Kelvin. At -40 degrees. గుర్తుంచుకోండి, క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది. ఎట్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ టెంపరేచర్ బోత్ సెల్సియస్ అండ్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్స్ హ్యావ్ సేమ్ రీడింగ్. క్వశ్చన్ ఏంటి, ఎట్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ టెంపరేచర్ బోత్ సెల్సియస్ అండ్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్ హ్యావ్ సేమ్ రీడింగ్ అంటే ఎంత, నో నీడ్ టు సాల్వ్, డైరెక్ట్లీ గుర్తుంచుకోండి. -40 degrees. మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూసుకుంటే చాలాసార్లు ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగినట్టు మీకు అనిపిస్తుంది. ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ ఎట్ -40 degrees బోత్ సెల్సియస్ అండ్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ రీడింగ్. రైట్. నా ఒక్కోసారి ఎప్పుడైనా సెల్సియస్ నుంచి ఫారెన్హీట్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం, ఓన్లీ వన్ బేసిక్ రిలేషన్. సో ఈ దీంట్లో వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. C/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F-32/180. కెల్విన్ గురించి ఆల్రెడీ తెలుసు. కెల్విన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైక్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ప్లస్ 273. సో దీనిపైన బేసిక్గా క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నప్పుడు సో ఈ రిలేషన్స్ పైన అడుగుతారు. కానీ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ టైమ్స్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. ఏంటది, ఎట్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ టెంపరేచర్ బోత్ సెల్సియస్ అండ్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్ షో ద సేమ్ రీడింగ్. రైట్. -40 degrees. Now we will discuss some theory questions based on gases and kinetic theory of gases and also about the abnormal behavior of water. Let's see how the questions will be there. When you come to the gases, so we know that gases will move in random direction. So kinetic energy of gases is given by the equation 3/2 nRT. Kinetic energy expression అడుగుతారు చాలా సార్లు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని అడుగుతారు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి మనకి, 3/2 nRT. హియర్ n stands for number of moles, and R stands for what is that universal gas constant. T stands for temperature in Kelvin scale. And for example, if the question is like this thing, so find the kinetic energy of
a gas of, sorry, find the kinetic energy of 4 grams of helium at 300 Kelvin in calories. ఇలా ఉంది క్వశ్చన్, రైట్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 3/2 nRT అని చెప్పిన. ఎన్ అంటే ఏం చెప్పాను? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. వెయిట్ ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో మనకి? 4 grams. హీలియం మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత? 4. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని? 1. అండ్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత? క్యాలరీస్లో 2. టెంపరేచర్ ఎంత? 300 Kelvin. నౌ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద థింగ్స్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2. ఎన్ ఎంత? 1. ఆర్ ఎంత? 2. టెంపరేచర్ ఎంత? 300. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ద థింగ్స్. దట్ ఈస్ 900 calories. 900 calories or 0.9 kilocalories. So this is the question based on kinetic energy for the gases. And one more theory question here. Gases will be moving randomly in all directions. So why? Because the forces of attraction between the gases are very less when compared to that of the solids and liquids. Kabatti these gases will behave like what? Perfect rigid elastic spheres. Most important repeated question. Perfect rigid elastic spheres అంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయని 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. ఏంటది? పర్ఫెక్ట్ రిజిడ్ ఎలాస్టిక్ స్పియర్స్. పర్ఫెక్ట్ రిజిడ్ ఎలాస్టిక్ స్పియర్స్. ఇది వెయిట్ ఇచ్చారు, లైక్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇలా కాకుండా మాలిక్యూల్ కంటే ఎలా కనుక్కుంటాం? ఫర్ ఎ పర్టికులర్ 1 molecule, సింగిల్ మాలిక్యూల్. వీ నో దట్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ మోల్ కాన్సెప్ట్లో ఈచ్ 1 mole కంటైన్స్ అవగాడో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అని చెప్పేసి. అయితే లైక్ నౌ లెట్స్ సీ kinetic energy for molecule, per molecule. Kinetic energy per molecule is given by the formula 3/2 kT. Here K stands for Boltzmann constant. Boltzmann constant, whose value is 1.36 into 10 power minus 23. Temperature ఇస్తారు. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ దిస్ థింగ్. సో పర్ మాలిక్యూల్కి యూజువల్గా అడిగారు, ఎప్పుడో ఒకసారి ఫార్ములా అడుగుతారు. సో 2016 ఈ సెట్లో అనుకుంటా. సో అడిగారు ఫార్ములా డైరెక్ట్, బట్ వాల్యూస్ మీకు ఇంత టఫ్నెస్ రాదు కాబట్టి జస్ట్ బట్ రిమెంబర్ ద వాల్యూ. సమ్ టైమ్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఫర్ బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద గ్యాసెస్ థియరీ క్వశ్చన్స్. ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి గ్యాసెస్? పర్ఫెక్ట్ రిజిడ్ ఎలాస్టిక్ స్పియర్స్. నౌ లెట్స్ సీ సమ్ థియరీ పార్ట్స్ అబౌట్ ద వాటర్. యూజువల్గా మనకేం తెలుసు, లైక్ లిక్విడ్స్కి విత్ ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ will be increasing. For liquids, usually with increasing temperature, density should decrease. Kani water from 0 degrees to 4 degrees Celsius, temperature increases, density increases. So this is called as what? Anomalous behavior of water. ఏమంటాం దీన్ని? Anomalous behavior of water. So most popular question for all the entrance examinations here is that, so water has maximum density at what temperature? అంటే ఏంటి? 4 degrees Celsius. Water has maximum density at what temperature? 4 degrees Celsius. So this is having advantages, disadvantages. This behavior is called as what? Anomalous behavior of water. So ఒకసారి ఇలా కూడా అడుగుతారు, what is anomalous behavior of water? కింద 4 statements ఇస్తారు ఆప్షన్స్లో. ఏంటి? So with increasing temperature, density rises up to a particular zone. This behavior of water from 0 to 4 degrees Celsius is called anomalous behavior, right? And water is called as universal solvent. వాటర్ని ఏమంటాం మనము? యూనివర్సల్ సాల్వెంట్, బికాస్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ. వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనివర్సల్ సాల్వెంట్. ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఫర్ ద లిక్విడ్స్లో హైయెస్ట్ ఉండేది దేనికి? వాటర్కే. ఎంత దాని వాల్యూ అంటే లైక్ 1 calorie per gram degree Celsius. SI యూనిట్స్లో తీసుకుంటే 4200 joule per kg Kelvin, right? So this is the highest value. అందుకోసం అని చెప్పేసి we call it as universal solvent, right? Next వచ్చేసి లైక్ ఇది ఇక్కడనే వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కార్ రేడియేటర్స్ యాజ్ కూలెంట్ అంటాడు. వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ కూలెంట్ ఇన్ కార్ రేడియేటర్స్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ద రీజన్ ఈజ్ అగైన్ సేమ్, హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ. సో వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ వాట్? కూలెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద థియరీ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద గ్యాసెస్ అండ్ వాటర్, right? So in the next video we'll be seeing some more expected questions from the same topic. Thank you. Please do subscribe for the channel for more videos. Thank you.